ஹலோ மக்களே! வெல்கம் டு சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்றேன், போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4க்குள்ள போயிடலாம். എന്റെ മാഷെ ഈ വ്യോമകേഷിന്റെ ലജ്ജോന്റെ ഒരു കാര്യേ ഭാഷ അറിയില്ലാന്ന്. അല്ല, ഒരു കണക്കിന് അത് തന്നെ നല്ലത് കേട്ടോ. തലക്ക് സ്വൈര്യം ഉണ്ടാവൂലോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഹരിമാഷിന്റെ പോലെ ആയിരിക്കണം, ഒന്നും മിണ്ടാത്തൊരു ടൈപ്പ്. அமைதியா இருக்கிறத சொல்றாங்க. ஆமா. ക്ഷീണിച്ചോ? നടന്നോ? മാഷിന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി കാണുന്നു? അടുത്ത വർഷം 1000 പൂർണ്ണയന്ത്രം വരെ കാണും. അപ്പോൾ 100 വയസ്സായി കാണൂലേ? 84. ஓ, 84. ഇനി ആ കണക്കും തെറ്റായിരിക്കുവോ ആവോ? இவர் எப்படி இப்ப இவ்வளவு நேரம் கூட வந்துகிட்டு இருக்காரு? எனக்கு புரியல. அவர் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாரு. അകത്തേക്ക് കേറട്ടാ. നിന്റെ സുന്നത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞൂടാ കുട്ടി ശ്രാങ്കേ. വാ വാ മാറാ. വാ മാഷേ, இப்ப இவங்கிட்ட வந்திருக்காங்க இப்ப. വാ വാ ഇരിക്കി. ഓ, നമസ്തേ. വാ കാണിച്ചേ ഇരിക്കട്ടോ. അസീന, അസീന ഇരിക്കട്ടോ. ഉമ്മ അമ്പുസാക്ക് എത്തിയില്ലേ? വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ദേവർക്ക് കുടിക്കാനെന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടോ. ഓ വാപ്പയുടെ ഇരിക്കെ. മോളെ, മോളുടെ പേരെന്താണ്? ജുബിന. ഇതാണ് ഹസീന, ഇതെന്റെ മോൻ. ആ വാപ്പ പറയായിരുന്നു ആനേച്ചൂട് കണ്ടോ. ഹേയ്, ആരത്? ബാപ്പയെ കണ്ടോ? ഐ, എന്തിനാ മാഷ ഇത്? ഇതൊരു ചടങ്ങ്. ഓ ശരി. ആ എടുക്കടാ. അങ്ങനെ ഹരി, ഹരി കുട്ടി. ஐயோ. ஓ, ரொம்ப குட்டி பாப்பா நினைக்கிறேன். என்னமா விட்டுட்டு போயிட்டேன். கொஞ்ச நேரம் பாரு. ആ ഹരിമാമന്റെ മടിയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കരുതട്ടോ. വാ വാപ്പ എടുക്കാട്ടോ. இந்த மியூசிக் நல்லா இருக்கு. அப்பா நீங்க மீட்டிங் போவாது ரொம்ப நல்லது, போங்க. ഓ, അങ്ങോട്ട് കുടിക്കില്ലാട്ടാ. നിങ്ങൾ കുടിക്കി. ആ അമ്പുസാക്ക, ഇത് എവിടെ അമ്പുസാക്ക? പിള്ളേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എത്തിയെന്ന്. ആ. ചരക്കറക്ക അതാ വൈകിയത്. പക്ഷെ ഇത് അമ്പുസാക്ക, ആ. ഇത് അളിയൻ. ഓ. ആ, ഞാൻ വഴിന്ന് കൂടിയത് അവരുടെ കൂടെ. എങ്ങനെ വന്ന്? ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ അമ്പുസാക്ക. ഉം. ഇവർക്ക് ഇനി കോഴിക്കോട് എത്തണം. കോഴിക്കോടാ? ആ ബേപ്പൂര് വരെ എത്തിയാ മതിയാ? മതി, അതിനടുത്താ. ആ. കുഞ്ഞോനെ, திருவான்றம் வந்து இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கு, ஓகேவா? ஓகே. கோழிக்கூடு வந்து அந்த லாஸ்ட்ல இருக்கு. ஆ. இப்போ நமக்கு இங்க சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரி போறதுக்கு என்னவோ சேம், கோழிக்கூடு வந்து அந்த எண்டு, திருவான்றம் வந்து இந்த எண்டு. இவர் திருவான்றம் போகணும், கோழிக்கூடு போயிட்டு இருக்காரு. அதுதான் நார்த் 24 கதமோ மொத்தமா. ഒരു ബാഗ്. കുഞ്ഞോനെ നോക്കണടാ. എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമാതിരി കുട്ടിയോട് പറയുന്ന പോലെ? അപ്പൊ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിട്ട് വാ. എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട. പക്ഷെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ കയ്യില്. ഓ, ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം. എവിടെയെങ്കിലും അല്ല, മോന്റെ പിറന്നാളിന് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വരും. ആടിന് തന്നെ അർത്ഥലയാ. ആ, ഓ, ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകും. ഓ, Thank you. ആയിക്കോട്ടെ. ആ, എന്നാ മാഷേ പോയി വരി. കുഞ്ഞോനെ ഓ, ഉഷാറാക്ക. ആയിക്കോട്ടെ. என்னப்பா அது ஃபிஷ்? ഈട്ടോ ബേപ്പൂര് എത്ര നിർത്തിയാ മതി. ഇനി വല്ല സായിപ്പന്മാരും വന്ന് വെടിവെക്കുവോ? ആര്? ഞമ്മളെയാ? നല്ലോണം പിടിച്ചിരുന്നോളി. ഇവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ടോ? എന്തിനാ? തൂറാനാ അതാ പാത്താനാ? അങ്ങനെ വിട്ടോളി. നിങ്ങളെ മൂത്രം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പൊന്നും കൂടൂല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യണ്ട്, പാത്താനാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോയി പാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ട്രൗസർ തന്നെ വേണ്ട. ആ പുറം ஓ, அது அது சில பேருக்கு ஒத்துக்காது போட்டு. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഏയ് കുഴപ്പമില്ല, പയക്കില്ലാത്തോണ്ടാ. മാരീഡാ? എന്താ? வாமிட் பண்ணா மேரிடாப்பா. இல்ல, இவர் கேட்கணும் செக் பண்றதுக்காக. അയ്യോ, എന്താ പറ്റിയ? மேரிடா ആയിരിക്കുമല്ലേ? கேளுங்க. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം? അതെ. ആ, കാറ്റിന് നാറ്റം കൊണ്ടാ.
யாருக்கும் சேரல. அவர் மேரிடு. உப்பு காத்து ஆனா ஆக்சுவலி அது சீ ஃபீவர்னே சொல்லுவாங்கல்ல தனியா. എത്താറായി, ബേപ്പൂർ എത്താറായി. ஆத்தாடி எத்தனை இது மாறிட்டாங்கல்ல. എത്താറായി. ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യണേ ഇഷ്ട, ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യണേ. ആ സ്കൂൾ കേട്ടോ. അവിടെയാ 35 വർഷം 36 ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. 30 പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെയും കുട്ടികൾ. അതിലൊരു കുട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാക്കാനാ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയത്. അവിടെ കെട്ടിടം കണ്ടോ ഓടിയിട്ടത്? ദാ ആ വെള്ളം അതില് അവിടെയാ 36 ഞാനും ശാരദയും രമണിയും തോമസും എല്ലാവരും ഒളിവിലിരുന്നത്. കേസെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഞാനും 36 താമസമാക്കി. 36 നിർബന്ധം കൊണ്ടാ അത് പിന്നെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് കൊടുത്തത്. ഇപ്പം അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടി ഓഫീസാ. പോലീസുകാരുടെ ഒരുപാട് ചവിട്ടും ഇടിയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 36ക്ക്. അതായി വിട്ടുമാറാത്ത ആസ്മ. 36 ഒരു മോരൊഴിച്ച അയലക്കറിയുണ്ട്, വളരെ ഫേമസാണ്. ആര് വന്നാലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാണ്ട് 36 വിടില്ല. അതാ പ്രകൃതം. കർച്ചീഫുണ്ടോ? കർച്ചീഫ് டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து ஊருக்கு போறாரு. இல்ல அவரே கடிச்சு நிறைய வச்சிருந்தாரு. வச்சிருக்காரு. டிஷ்யூ பேப்பர் தான். ஃபிஷ் தானா? க்ளோஸ் பேப்பர் அழகுறாரு அவரும். വേഗം പോട്ടിഷ്ടാ. എത്തി എത്തി എത്തി. നിർത്തിക്കോ നിർത്തിക്കോ നിർത്തിക്കോ. ഇവിടെ നിർത്താൻ. ലേശം നടക്കണം, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇറങ്ങിക്കോളൂ. എത്രയാ? 150. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്താ സാധനമൊക്കെ പറ്റിയോ? ബാക്കി വെച്ചോ. മൊയ്തീനെ, എങ്ങനെയുണ്ട് ടീച്ചർക്ക്? മൊയ്തീൻ ഫോൺ ചെയ്തില്ലേ? ടീച്ചറുടെ ഒരു പഴയ സ്റ്റുഡന്റാ. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടാവും മൊയ്തീനെ. ഇത് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടാവോ മൊയ്തീനെ? ഇതാരും നാണുവോ? വാ വാ വാ. മൊയ്തീനെ, ലക്ഷ്മി, യാത്ര വഴി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച ശരിയാക്കി തരാം. എന്താ ഇതേ മൊയ്തീനെ? എന്തോ ஐயோ மலர் வளையமே வச்சுட்டாங்க. தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனா யாரும் சொல்ற வரைக்கும் ஒரு மைண்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்க.
ഒറ്റയ്ക്കായി. അടുത്ത ആഴ്ച ഇവിടേക്ക് വരണം. ഹരി വരണുണ്ടോ? ഹരി, നമുക്ക് വല്ലതും കഴിച്ചാലോ? വാ വാ. എറണാകുളത്ത് എവിടെയാ ജോലി? സോറി, ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നല്ലേ? ട്രെയിൻ കട്ടൻ വേണോ? ആ. ചേട്ടാ, 2 കട്ടൻ. 2 കട്ടൻ. എവിടേക്കായിരുന്നു? ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക്. ഞാനും എല്ലാ സൺഡേ ഈ ട്രെയിനിലാണ് പോവാറ്. എവിടെയാ വീട്? എൻ്റെ വീട് ഷൊർണൂരാ. പക്ഷേ ഞാൻ അധികമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? എങ്ങനെ? വൃത്തി രാക്ഷസനായിട്ട്. அதான் கேக்குறாங்களே. எப்ப திருச்சே பாக்குறான் இவரை. സോറി. அவர் பார்த்து பிக் பண்ணிக்கிறாரு. இவங்க லவ் பண்ணா மட்டும்தான் உண்டு இவரை. இப்பதான் அதுதான் ட்விஸ்ட். இவரு தான் லவ் பண்றாரு. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இவரு தான் அவங்கள கவனிச்சிட்டு இருக்காரு. அவங்க இப்பதான் கவனிக்கிறாங்களே. அப்படியுமே இவங்க லவ் பண்ணா மட்டும்தான் உண்டு இவரை. அவருதான் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இவரை ஒரு நேரம். ஓஹோ, இங்க இருந்தேவா? ரீவைண்ட் பண்றாரு. இதுதான்ப்பா. இன்னும் பொசுக்குன்னு பிடிச்சி தூக்கிட்டேன். இவங்க தேடிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னும். அவங்க இல்ல. ஓ, பழசு. இதேதான் இல்லையே. ச்சே. இறங்கி போங்க. வந்துட்டாரா? இவங்க எல்லாம் எரியுது இப்ப. அது கேட்ட முடியும். அவருக்கு டேலண்ட் இருக்கு.
മായയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഹരി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചിരിക്കാത്തതാണോ അതോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്തതാണോ? ഈ ലാഫിംഗ് എക്സസൈസ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ റൂട്ടീന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ല ഡോക്ടർ, അവനിപ്പോ 2 ഇഡ്ഡലി അധികം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ കൂടി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ. പാവത്തിന് വിശപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. നോ ഡോക്ടർ, ഹീസ് ഗോൺ മാഡ്. എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കിളി പോയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തലങ്ങും വിലങ്ങും നടക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാം അന്നത്തെ ആ ട്രിപ്പിന് ശേഷമാണ്. എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ അതിന്റെ കാരണം? ഇപ്പൊ സ്വയം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നുള്ള മറ്റൊരു കാരണം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വെരി കോംപ്ലെക്സ് ആങ്സൈറ്റി. ആങ്സൈറ്റി കൂടുന്തോറും ഈ ബിഹേവിയർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. യു സി മായ, മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രണയം, പ്രേമം അതൊക്കെ തന്നെ. எப்பா என்ன கையில இது எடுத்துறது? கை வச்சு ஓப்பன் பண்றாரு. ஹாய் சாம். ஹாய் சொல்றாரு. அம்பி ரெமோ மாறிட்டாரோ? அதான் பரவாயில்ல பரவாயில்ல, உட்காருங்க உட்காருங்க. எல்லாருக்கும் புதுசா இருக்கு. என்ன அலலா சொல்றாரு அடி. இங்க பாரு. ஏதோ டிசைனர் போல பாரு. என்னது? என்னத்தையே பாத்துட்டு இருக்கானுங்க பாத்ரூம்ல. ஓகே, கேஷுவல் ஆயிடுச்சு. வீட்ல இவர் ஃப்ரீடம்க்கு விட்டாங்க, அதனால இவர் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாரு. எருங்கால நிக்கிற அவர் கண்ட்ரோலுக்கு. ஐ திங்க் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதா பயமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பழகிருச்சுன்னா அப்புறம் அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சுங்க. நான் ഹരി യൂഷ്വലി സാറ്റർഡേസ് അല്ലേ വരാറുള്ളത്? എന്താ ഈ തവണ ഫ്രൈഡേ വന്നത്? യു ഹാവ് ഇനിമേ വരാൻ മാട്ടേ. ഐ ലോസ്റ്റ് സംതിങ്. സോറി? എനിക്ക് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന് നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നോ? അറിയില്ല. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? அவங்களதான் சொல்றாரு. நஷ்டப்பட்டதை கண்டுபிடிக்க திருவனந்தபுரம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்ததான் இந்த அவன் சொல்லியிருந்தாங்களா ரெகுலரா அந்த ட்ரெயின்ல வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல எல்லா சண்டேவும். வரான்னு நினைக்கிறேன். நைஸ். ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? சூப்பரா இருந்துச்சு படம். ஒரே ஒரு டிராவல் ஒரு மனுஷனோட லைஃபையே மாத்துச்சு அப்படின்னா
அது நம்ம நாட் 24 காதம்ல இருந்த இந்த படத்து மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நல்லா இருந்துச்சு உண்மையாலுமே வந்துட்டு. எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு டிராவல் ரிலேட்டடா உள்ள படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு இந்த ஜிப்சிலாம் நம்மளோட இது இருக்குல்ல, ஜிப்சி. அதுல வந்துட்டு எனக்கு ஒரு புது விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த டிராவல்ல. நம்மளே வந்துட்டு அந்த டிராவல் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுல சம்திங் ஸ்பெஷல் ஒண்ணு ஆட் பண்ணி, இவருக்கு வந்துட்டு அந்த ஓசிடி மாரி இருக்கிற மாரிலாம் காமிச்சு, ஆக்சுவலா ஒரு டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு இருக்காரு. பட் அங்கலாம் போயுமே தீராத அந்த ஒரு இது வந்துட்டு, இந்த மாரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்துட்டு அது வந்து போகும். மேபி அவர் வந்துட்டு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா, அவர் லைஃப் அதே மாரியே தான் இருந்திருக்கும். சம்திங் அந்த ஒரு டிராவல். நெறைய பேர நம்ம வந்துட்டு அந்த டிராவல்ல பார்ப்போம். நெறைய பேரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுலருந்து எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த மாரி வந்து அவர் வேணுவ மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, அதுலருந்து அவர் லைஃப் எப்படி மாறுச்சு, அவர் என்னென்னலாம் வந்துட்டு பார்த்தாரு. ஸோ அது கூட சேர்ந்து நம்மளும் அத பார்த்தோம். சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது படம். வேணு வந்துட்டு பயங்கரமா நடிச்சிருந்தாரு இதுல. செம்ம ஆக்டிங் அவரோட இது வந்துட்டு நான் நெறைய படத்துல பார்த்துருக்கேன். பட் இதுல வந்துட்டு அவரோட ஆக்டிங் வந்துட்டு எனக்கு தனியா தெரிஞ்சுச்சு. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்வாதி. அவங்க நடிச்சிருந்தது வந்துட்டு சொல்லவே வேணாம். அவங்கள ரோலுக்கு வந்துட்டு பக்காவா பண்ணி குடுத்துட்டாங்க. அதுவும் அந்த பஸ்ல ஒரு கை பிடிச்சிட்டு கழுத்து பிடிச்சு இழுத்தாங்களா, சம்திங் சட்டி பிடிச்சு மேல இழுத்தது நல்லா இருந்துச்சு. சம்திங் அவங்க கிட்ட இருந்து இவரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு நெறைய விஷயங்கள கெட் பண்ணிக்கிட்டாரு. நல்லா இருந்துச்சு அது. நடுவுல பிரேம்ஜி வந்துட்டு போன அந்த ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்துட்டு பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஆமா. அதுல வந்துட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க. லவ்வுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் இல்லங்கிறது. ஸோ அதுவுமே நல்லா இருந்துச்சு. அதுதான் உண்மை இல்ல. என்ன லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆமா. நெறைய பேர் அங்கங்க இங்கிருந்து ஃபாரின்ல போயிட்டு அங்க லவ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கல அந்த மாரி தான். ஸோ எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற மாரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ டோட்டலா வந்துட்டு இந்த படம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்துட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் இது. இன்னொன்னு இந்த படத்துல வந்துட்டு சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு. டயலாக்ஸ் தேவைப்படல எங்களுக்கு மேக்ஸிமம். கரெக்ட்டா. எல்லாமே விஷுவல்லயே வந்துட்டு ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்துட்டு பயங்கரமா சொல்ட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல வந்துட்டு ஃபகத் வந்து எப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் 2 மினிட்ஸ்ல காமிச்சுட்டாங்க. எதுவுமே சொல்லவே கிடையாது. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன்லயே நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ்ல அவர் எப்படி இருக்காருங்கிறதையுமே நெறைய வந்துட்டு டயலாக்ஸ் இல்லாம அந்த அந்த இதுலயே வந்து விஷுவல்ஸ்லயே வந்து நம்ம நெறைய வந்து பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சூஸ் பண்ண நெறைய லொகேஷன்ஸ் நல்லா இருந்தது. என்ன சொல்றது? நம்ம வந்து ஒரு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்க மாரி இருந்துச்சு. எனக்கு இது மாரி ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. நீ சொல்லி முடி நான் சொல்றேன் உனக்கு. இந்த 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 படத்துல இருந்து எனக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஒரு சிலது இதா இருக்கும்ல. கனெக்ட் ஆயிருக்குல்ல. அது எனக்கு இருக்கு. நீ உன்னோட தாட் நீ சொல்லி முடி. நான் அது கடைசியா சொல்றேன். ஓகே. எனக்கு வந்து என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இம்ப்ரெஸ் ஆன பாயிண்ட் வந்து ஃபஃபோட ஆக்டிங். ம். பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு ஏடிஹெச்டியோ இல்ல வந்துட்டு ஒரு ஓசிடியோ இருக்க பெர்சன் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். லைக் ம். அவங்களோட பிஹேவியரா இருக்கட்டும், இல்ல சாய்ஸஸா இருக்கட்டும், இல்ல வந்துட்டு டெசிஷன்ஸா இருக்கட்டும். அவங்க பேனிக் ஆகும்பொழுது, இல்லன்னா அவங்க நார்மலா இருக்கும்பொழுது, இல்ல அவங்களோட அந்த யூசுவல் பிஹேவியரே வந்துட்டு மைல்டா ஒரு ஒரு லைன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ம். அது வந்து சூப்பரா காமிச்சிருந்தாரு. என்னால வந்து நிஜமா வந்து ஒரு ஓசிடி இருக்க ஒரு பெர்சன் இருந்தா ஆமா. எப்படி இருப்பாங்களோ, அத வந்து பயங்கரமா பார்க்க முடிஞ்சது. அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப்ல அது அப்படியே போன உடனே அந்த ஒரு சார்மிங்கான அந்த ஒரு ரோல் பயங்கரமா எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. சூப்பரா இருந்தது. பயங்கர ஆக்டிங். வேற லெவல் ஆக்டிங். ஆமா. நெடுமுடி வேணு அவரும். அவர் வந்துட்டு அவரும் லைக் இவரு ஃபாஃபாவோட கேரக்டர் வந்து இப்படின்னா இப்படிதான் இருக்கணும் ம். அப்படின்னு டிஃபைன்டான ஒரு ரோல். பட் இவங்க 2 பேரும் வந்து ஃப்ளோல போற ஆளு. ஒரு சோசியல் ஒர்க்கரா இருக்கட்டும். இவரும் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சோசியல் ஒரு பார்ட்டி ஒரு ஒர்க்கர் பார்ட்டில தான். இருக்காரு அவரு. கம்யூனிஸ்ட்ன்னு நெனைக்கிறேன். ஆ. கடைசியா ஃபிளாக் போட்டு விட்டாங்க பார்த்தோம். சோ இவங்க 2 பேருமே வந்துட்டு லைக் பீப்பிள்காகவும் நெறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ ம். பார்த்த ஆளுங்க. பிளஸ் டிஃபைன்ட்லாம் கிடையாது. பயங்கர அன்டிஃபைன்ட், அன்பிளான்டா போற ஆளுங்க. ஆமா. இவரு வந்து அவங்களோட டிராவல் பண்ணும்போது, நம்மளும் ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது? நம்ம ஏன் இப்படி ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கோம்னு அவரே டக்குன்னு ஒரு செகண்ட்ல டிரான்சிஷன் ஆமா. ஆயிட்டாரு. சொல்லி புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த வந்து அந்த டிராவல் வந்து அவருக்கு ஒரு லைஃப் லெசனா குடுத்துருக்குன்னு நெனைக்கிறேன். அது பயங்கர ஒரு நல்ல ஒரு அவருக்கு லைஃப் சேஞ்சிங் மொமெண்ட் மாரி காமிச்சிருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது. அவங்க ஃபேமிலி வந்து அவருக்கு ஏத்த மாரி அடாப்ட் ஆயிட்டாங்க. ம். அவங்க ஆஃபீஸ் அவருக்கு ஏத்த மாரி அடாப்ட் ஆயிட்டாங்க. பட் சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு என்வைரன்மென்ட் போகும்பொழுது வந்து அவருக்கு அவரு அடாப்ட் ஆக வேண்டிய ஒரு ஆ. சிச்சுவேஷன் இருந்தது. அது நல்லா இருந்தது. நைஸ். அதுதான். ம். ஸ்டோரி லைன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். பட் எடுத்த விதம் தான் வந்துட்டு படத்தோட பெரிய ப்ளஸ்ன்னு நெனைக்கிறேன். நல்லாவே எடுத்திருந்தாங்க. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு. சொல்றேன் சொல்லியிருந்தேன்ல ம். நானு. இப்போ வந்துட்டு இங்க பந்த் நடந்துச்சு. அத ஆ. வந்து அவங்க எப்படி வீட்டுக்கு வந்தாங்கங்கிற மாரியான ஒரு கதை இருக்குல்ல. அந்த ஒரு நாள் ஆ. நாள் தான் வந்துட்டு இந்த படம். எனக்கு அது வெறும் ஒரு நாள் நடந்துருச்சு. கோல்ட் நான் அப்பயா? 2016 நம்ம காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆ. நான் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு 3 டேஸ் லீவுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துகிட்டு ஆ. இருக்கேன். பஸ்ல வந்துட்டு இருக்கேன். திடீர்னு ஒரு 5:00 நான் ஈவினிங் கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கேன். 5:00 வந்துட்டு இங்க அப்போ நம்ம எக்ஸ்-சிஎம் அம்மா அவர்கள் ம். ஜெயலலிதா இருக்காங்கல்ல, அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி நியூஸ் வந்துட்டு எல்லா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டையும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. நான் பஸ்ல வந்துகிட்டு இருக்கேன். பெரம்பலூர்ல பஸ்ஸ ஸ்டாப் பண்ணி பஸ் இதுக்கப்புறம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்ப திரும்ப காலேஜுக்கும் போ முடியாது, வீட்டுக்கு போ முடியாது. நடுவுல விட்டு நடுவுல நிக்கிறேன். சேம் இதே மாதிரியே எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் புடிச்சு வீட்டுக்கு வந்தேன். வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்.
வந்ததுக்கு அப்புறமா ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஃபோன் பண்ணி கேக்குறாங்க, பையன் சேஃபா வீட்டுக்கு வந்துட்டானா அப்படிங்கிற மாதிரி. யாருமே அந்த லீவுக்கு போகல. நான் மட்டும் தான் கிளம்பியிருந்தேன். ஹாஸ்டல்ல சொல்லாம, அதாவது என்ட்ரி போடாம வந்துட்டு ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஃபோன் பண்ணி கேக்குறாங்க. ஸோ இந்த மந்த்ல அவங்க எப்படி டிராவல் பண்ணி வந்தாங்களோ, எனக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு ச்சே நம்மளும் இது மாதிரிலாம் ஒரு நாள் வந்துட்டு இது பண்ணிருக்கலாம். லாரி பிடிச்சு வந்தேன், பைக்ல ஒருத்தர்கிட்ட லிஃப்ட் கேட்டு வந்தேன், அதுக்கப்புறமா ஒரு வேன் பிடிச்சு வந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வெஹிக்கிள் ஓ! என்னோட டோல் அந்த டோல் இருக்குல்ல, அந்த டோல் வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5, 6 வெஹிக்கிள் எது எதெல்லாம் கிடைக்குதோ நடந்து வந்தேன். அதாவது வண்டி வரதப்ப நடந்து வந்தேன். வண்டி டே வரும்போது டைமா? நைட் டைமா? அதான் ஈவினிங் டைம் அது. ஓ! ஒரு 5:00 கிட்ட வந்துட்டு பந்துன்னு சொல்லி அதாவது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் உடைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ம், ம், பஸ் ம். கண்ணாடிலாம் உடைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. பஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா. ஸோ எது எதெல்லாம் கிடைக்குதோ அது கிடைச்சு எடுத்து வீட்டுக்கு வந்தேன்னா, ஸோ எனக்கு சம்திங் வந்துட்டு அது கொஞ்சம் எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளும் இப்படி ஒரு நாள் வந்துட்டு போனோம்ல அப்படிங்கிற மாரி தோணுச்சு. அதுதான். எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் இல்ல? ஆ அவ்வளவுதான். ஓகே. நைஸ் மூவி. நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை பை. பை பாய்.